بسم الله الرحمن الرحيم. السادة ممثلين الصحافة الوطنية والجهوية بالجهة الشرقية، بدء عشر مبروكة أو مرحبا بكم في المستشفى الجامعي محمد السادس بمنطقة الشرقية. دونك في إطار الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، والذكرى الخامسة لتدشين المركز الاستشفائي الجامعي اللي احتفلنا به الأسبوع الفارط في إطار استراتيجية الانفتاح اللي كيديرها المركز الاستشفائي الجامعي اللي باش نعرفوا بنفسنا وباش نشاركوا معكم ايفونتويلمون جميع يعني الاشياء التي نقوم بها في هذا المستشفى، وحتى تعرفوا حتى الظروف اللي كنشتغلوا فيها وايفونتويلمون لي كونترانت اللي كنخدموا فيها. دونك ارتئينا باش نديروا واحد ندوه صحفيه دونك مواكبه لهذه الذكرى الخامسه لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي، اللي من خلالها غنعرضوا لكم ما قاموا يقوم به المركز الاستشفائي الجامعي في هذه ال5 سنوات. غادي نركزوا على السنه الفارطه لانها كتعتبر واحد السنه اللي فيها نقله نوعيه اللي كانت السنه الخامسه لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي، وغادي نهضروا حتى شويه على التاريخ l'histoire parce que le CHU 5 ans les choses n'ont pas été toujours faciles، ما كانوش ساهلين، وكانوا عندنا بزاف لي كونترانت اللي كان خصنا نواجهوهم من اجل انجاح هذا المشروع الكبير للمنطقه الشرقيه. دونك غادي نقوم بواحد لا بريزونطاسيون اللي من خلالها غادي نهضر على هاد لي رياليزاسيون لي بيرسبكتيف دو CHU sur les 5 ans، et puis par la suite غادي نفتحوا واحد المجال تاع النقاش باش نحاولوا باش نحاولوا نجاوبوا على التساؤلات نتاعكم اللي كنظن هما تساؤلات نتاع المواطنين باش حتى هما يقدروا يتعرفوا على لي كونترانت نتاعنا. دونك pour ne pas vous gêner انا je vais دونك المركز الاستشفائي الجامعي رياليزاسيون اي بيرسبكتيف. الحقيقه المركز الاستشفائي الجامعي لم يرى النور منذ 5 سنوات، ولكن منذ 2003 حيث كان الخطاب الملكي نتاع الخاص بالجهه الشرقيه سي l'initiative royale pour le développement de la région de l'Oriental et du discours de Sa Majesté du 18 mars 2003. Bien sûr pour notre pays, le besoin bien sûr de disposer de CHU au niveau de chaque région parce que c'est une nécessité, et bien sûr le défi en matière de formation des cadres de santé, les médecins, les gestionnaires, les infirmiers, les personnels paramédicaux et tout. Et donc d'où l'intérêt que le ministère de la Santé a éventuellement lancé ce projet, ce grand projet qui est le CHU Mohamed VI Oujda. Bien sûr, donc pour développer des pôles sanitaires et médicaux, une offre de soins, la formation et la recherche. On va voir les missions du CHU tout à l'heure, et bien sûr pour rayonner aussi bien au niveau de la région, mais surtout sur la région éventuellement limitrophe. Donc le plan qu'on va éventuellement aborder, on va quelques chiffres clés, on va sur l'histoire parce que je pense qu'il y a des contraintes que nous avons dépassées, mais il y aura des contraintes qui sont toujours d'actualité. Puis donc une fiche technique, les activités de soins que nous avons fait, les activités managériales, la gouvernance de l'hôpital et puis les perspectives. Donc من 2014 ل 2019 قمنا بما مجموعه 72342 استشفاء c'est-à-dire hospitalisation. قمنا كذلك ب 79000 تقريبا 80000 استشفاء النهار hôpital du jour ambulatoire. Nous avons réalisé 250000 فحص في الاشعه. نقدر نمشي لي دو زيكزامان اللي كيكون عليهم الطلب بزاف، هو الرنين المغناطيسي اللي درنا 16000 IRM، ودرنا دونك الوغ لي سكانير دونك التصوير بالنظائر الوغ 49000 فوالا دونك 49000 فوالا فحص بجهاز سكانير 49000. دونك قمنا بما مجموعه 2 مليون تاع التحليلات الطبيه، الكشوفات الوظيفيه لي زيكسبلوراسيون فونكسيونيل 27000 بريسك 28000، التدخلات الجراحيه 33000، والاستشارات الطبيه كانت يعني لي كونسلطاسيون كانوا بريسك 440000 كونسلطاسيون.
فوالا دونك في هذه المده كذلك الخدمه المستعجلات ولو سامول اللي كيفي لا ريغولاسيون يعني كيقوم بعمليه التوجيه تاع المرضى في المنطقه الشرقيه والمنطقه يعني ولا بروفانس دو جده ايغالمون. دونك بالنسبه للمستعجلات شفنا 293 حاله مستعجله 1000 148 تم نقلهم بجميع المناطق يعني المنطقه الشرقيه والنواحي 148 et 2200 حاله استعجاليه بواسطه دونك سمير. مركز الاتصال المساعده الطبيه تلقى 1,200,000 ابل. تفتح 16,000 ملف طبي وكانت تدخلات ميدانيه في 11,000 cas. Voilà. Donc, pour parler de l'historique, donc comme je l'ai dit, donc l'initiative royale qui a tracé le plan de développement de la région de l'Oriental, le CHU, la faculté de médecine. Et donc, le CHU a été créé par la loi 83/12 en 2013. Bien sûr, les attentes de la population. Hein, et puis, bien sûr, c'est un grand challenge pour la région. Vous voyez là le bulletin officiel éventuellement pour la création du CHU. En ouvrant le CHU, il y a plusieurs questions qui se posaient. Parce que tellement ما عارفينش parfois le CHU c'est quoi, c'est un hôpital ordinaire, c'est un hôpital public, c'est un hôpital privé. كاين بزاف دونك اون اوفرون لو سي اتش يو كانوا بزاف نتاع التساؤلات. كاين لورغانيزاسيون دي سيرفيس كلينيك، واش غادي نبقاو غير في واحد المسار طبي عادي كما كان قبل ولا يفو ديفلوبي دي سيرفيس اللي ما كانوش. لاميليوراسيون دون لي براتيك بروفيسيونيل، on dit toujours que le CHU c'est une locomotive pour élever le niveau de la santé au niveau de toute la région, tout secteur confondu. Quelle obligation de volume d'activité et d'autofinancement. Le CHU reçoit bien les recettes, le ministère reçoit bien les recettes. Donc quel schéma directeur d'information préconisé et puis quelle garantie d'assurance qualité. Et puis le transfert n'est pas un déménagement. Pourquoi je mets ça? Parce que le jour où on avait des parties du CHU vers de l'hôpital Farabi, l'hôpital régional ici, tout le monde pensait que c'était un transfert simple, des gens, du jour au lendemain. On n'est pas, on va dire, une administration purement administrative. On ramène des bureaux, mais c'est des circuits de patients qui sont parfois à la sanawat. Voilà, donc nous avons fait une analyse. L'analyse soit maintenant je fais le détail, donc les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Donc les opportunités, c'est l'initiative royale pour le développement de la région, la régionalisation avancée, parce qu'on doit avoir une autonomie sanitaire. En principe, les malades de la région de l'Oriental, il faut qu'ils soient traités au niveau de la région de l'Oriental. L'attractivité de la région, vous savez que c'est une région très étendue, il y a la mer, il y a le désert, donc c'est une région qui est attractive et puis il y a plein de potentialités à développer. Mais c'est une région qui est très vaste, 240 millions, plutôt 90 millions de kilomètres de superficie et 2,4 millions. La densité elle est très variable, il y a 2 habitants par kilomètre carré, alors que Oujda fait 254 000. Et donc ça, le CHU est un projet régional, voire interrégional. Voilà. Donc l'autre, c'est la volonté politique nationale visant l'amélioration de la performance du secteur. Bien sûr, le droit à la santé, actuellement, c'est un droit constitutionnel. Donc les exigences de la population, ils sont constitutionnels. Donc la carte sanitaire qui permet de faire la filière de soins, donc le RAMED, l'assurance maladie obligatoire, le plan national de prise en charge des urgences, le plan national de la santé mentale et le partenariat bien sûr public-privé et la réforme hospitalière en cours. Deuxième volet de ces opportunités, c'est le CHU permet également la formation. Et donc vous avez le programme ou bien l'initiative gouvernementale de 3300 médecins. Le CHU c'est des terrains de stage pour tous ces médecins, la réforme des études pour les infirmiers dans les hospices, l'accompagnement interactif par les départements de tutelle qui sont le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, et bien sûr l'accord stratégique international. Il y a des partenaires éventuellement qui ont participé à la construction du CHU. Donc les partenariats et coopération nationale et internationale, la Fondation de l'Aslema, vous voyez le projet qui est en cours devant le CHU, le nouveau centre d'oncologie, et puis d'autres CHU marocains à qui nous avons fait du benchmarking pour faire le lancement, et le CHU de Grenoble et de Reims, avec lesquels nous avons pu développer la greffe de rein, qui se fait actuellement au Jda, on est à notre 6e malade. Et puis les partenariats stratégiques locaux, on va dire l'INDH, le Conseil de la région, l'Agence de développement de l'Oriental, le Conseil de la ville d'Oujda, le Conseil communal, et nous avons un grand avantage au niveau de la région de l'Oriental, c'est que tout le monde a cette particularité qui veut aider, qui veut pousser éventuellement les choses vers l'avant. Les menaces, c'est l'absence de régulation
l'absence de régulation sanitaire régionale. Donc, pour la résumer, on souffre toujours des patients qui viennent directement au CHU sans passer par la filière de soins, ce qui peut créer parfois des désagréments et des problèmes d'orientation de malades. Et puis, les exigences, bien sûr, de la population actuellement, le Mouaten sont un niveau de soins de qualité, et donc ce qui fait un grand effort doit être fait dans ce sens. Et bien sûr, il y a une crise mondiale avec toutes les restrictions budgétaires qu'il y a. Les autres menaces qu'il y a, bien sûr, il y a l'ouverture des capitaux, donc ça crée une compétitivité, une concurrence. Les terrains de stage, actuellement, là, presque 1000 étudiants de médecine, en dehors des résidents des internes, font des stages chez nous, en dehors des structures. On va voir tout à l'heure le nombre des structures administratives. Il y a l'université et tout qui nous envoie des étudiants pour faire des stages. Et puis, bien sûr, les tests législatifs qu'il faut travailler. Et bien sûr, la gouvernance. L'avantage du CHU, c'est que c'était une nouvelle structure, donc on pouvait faire de nouveaux mécanismes de gestion, notamment instaurer des moyens modernes, le système d'information hospitalier, la pharmacie centralisée, la comptabilité générale, la rationalisation, l'optimisation des ressources, la culture de bonnes pratiques, les protocoles, et bien sûr la lutte contre toutes les formes de déviance, notamment la corruption qui sévit les hôpitaux de par le monde. Il y a ce vice, on essaie éventuellement d'être transparent pour éviter ce fléau. Le point fort, c'est que le bâtiment, nous avons une structure neuve avec des installations techniques très importantes, un hébergement très confortable pour les patients. Nous avons uniquement soit des chambres single, des chambres doubles. L'hôpital est climatisé, donc on est parti c'est une priorité éventuellement de l'administration. D'ailleurs, avec les 47 degrés d'hier, je pense que ça a eu un impact très positif sur les patients. L'hôpital du jour, pour gérer le problème d'hospitalisation, et bien sûr l'hélice-mur et l'héliport, avec la construction du nouveau centre de régulation dont on parlera tout à l'heure. Les équipements haut de gamme, plateaux techniques très performants, regroupés, mutualisés, un pôle d'excellence et des centres de référence, et puis bien sûr la recherche médicale et l'innovation. Les points forts des ressources humaines, c'est que nous avons un staff d'enseignants très jeune, très dynamique, ambitieux, une couverture exhaustive de toutes les disciplines, à part quelques-unes qui sont éventuellement, on est en train d'instaurer, et puis bien sûr des études de besoins en personnel qui est faite. Le bâtiment, parmi les faiblesses que nous avons, parce qu'on n'a pas que des points forts, c'est que le CHU est formé de 4 structures, dont 2 sont éloignées à plus de 5 km, l'hôpital d'oncologie, l'hôpital de psychiatrie. Donc, et puis, bien sûr, je pense, les uns parmi vous qui sont déjà passés au niveau de l'hôpital, ils voient que le rez-de-chaussée, où il y a une concentration de la radiologie, de la consultation et tout, il y a un véritable bouchon à l'entrée. C'est un problème, éventuellement, pour lequel on a presque trouvé la solution. Les équipements, donc, c'est un équipement moderne, mais qui nécessite, bien sûr, une formation particulière. Parfois qui se fait à l'étranger, donc on a besoin d'envoyer nos équipes se former à l'étranger ou bien dans d'autres CHU marocains éventuellement. Le surcoût généré par le progrès, c'est la problématique de la maintenance. L'équipement au CHU, donc le CHU globalement, il a coûté 1,2 milliard de dirhams. La moitié, globalement, c'est pour le bâtiment et l'autre moitié, c'est pour l'équipement. Et l'équipement, en principe, c'est entre 10 et 14% de ce budget qui doit éventuellement assurer ce fonctionnement. Les ressources humaines, donc il y a le statut juridique des centres hospitaliers qui est inadapté, donc c'est bicéphalique entre les facultés et le CHU. Les besoins idéaux personnel qui a été étudié, 1200, ne sont pas encore arrivés à ce nombre. Le personnel qui est jeune, qui est nouvellement recru, donc avec un manque d'expérience, on va dire, professionnelle, pour lesquels une formation était nécessaire dans ce domaine. L'absence de personnel, ressources encadrantes, c'est-à-dire des chefs qui encadrent ces équipes jeunes, et puis l'absence de profil adapté de certaines compétences que ce n'est qu'actuellement qui sont formés au niveau des hospices, notamment tout ce qui est nursing, les infirmières de périculture et tout. Alors, le démarrage, d'ailleurs, je préférais et j'ai bien aimé mettre quelques slides sur ça parce que, à un certain moment avec l'inauguration, tout le monde pensait que ça va s'ouvrir en un jour. Un hôpital, un CHU, en principe, il faut minimum 3 à 4 ans pour qu'il atteigne sa vitesse de croisière, qu'on est en train d'atteindre éventuellement actuellement. Donc, plusieurs. Pourquoi? Parce que la principale contrainte, c'est de ne pas faire prendre de risques aux patients. Il y a parfois des appareillages de réanimation, de blocs, on ne va pas les ramener neufs,
est branché à un malade. Donc il faut tout un rodage, tout un circuit et tout. D'ailleurs, nous avons programmé l'ouverture du CHU en plusieurs phases. La première phase, il faut, je fais la nuance avec le CHU, les deux CHU qui nous ont précédés, le CHU de Marrakech et le CHU de Fès. C'est des CHU qui ont récupéré presque la totalité du personnel existant. C'est-à-dire, ils ont récupéré l'administration qui était existante. Les anciens hôpitaux ont été convertis en CHU. À Oujda, c'est une expérience unique où on a démarré avec, on va dire, avec un nouveau recrutement. Et ça, avec tous les aléas éventuellement qu'il y a. Donc, initialement, c'était l'ouverture des plateformes communes, le laboratoire, la pharmacie et la radiologie. L'hospitalisation des malades, on dit aux médecins qui ne sont pas lourds, des malades simples, pour roder le circuit. Et puis, bien sûr, et la consultation. Par la suite, c'était la réanimation du bloc opératoire. Et puis, par la suite, l'ouverture de tous les services. Parce qu'en plus du soin, je le répète toujours, il y a la contrainte du stage. Nous avons 1000 étudiants qui ont besoin de stage, éventuellement, de terrain de stage au niveau du CHU. Voilà, ce slide résume un petit peu cette histoire. Donc 2008, c'était un gros trou au niveau de la terre. Donc les premières fondations, le suivi par les enseignants qui étaient là éventuellement au cours du démarrage, et actuellement, on va dire, le nouveau bâtiment. Et ça a été couronné par l'inauguration par Sa Majesté, que Dieu le glorifie, le 23 juillet 2014. D'ailleurs, on fête cette année notre 5e année. Donc, pour parler d'une fiche technique, rapidement, le CHU, c'est un établissement public, c'est-à-dire qu'il est doté d'une autonomie, on va dire, financière et d'une personnalité morale. Les hôpitaux, on va dire, du ministère de la Santé, souvent, c'est des segments qui relèvent directement du tutelle. Donc, nous avons, éventuellement, il est soumis à la tutelle du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie, et il a été créé par la loi 83-12 le 4 mars 2013. Elle a 4 missions. Une mission de soins avec 3 niveaux. Donc le 3e niveau. Donc on parlera de ça tout à l'heure dans le recrutement parce que ça pose toujours des petits problèmes. Mission de formation médicale, aussi bien pour les médecins, le paramédical, les cadres de santé, les administrateurs. L'hôpital est l'entreprise la plus complexe au monde et c'est là où il y a le plus grand nombre de profils. Nous avons le maçon, le menuisier, donc il y a plusieurs profils et nous avons le professeur qui fait des recherches de pointe. La participation au programme de la santé publique, on est sous le ministère de la Santé, et bien sûr la recherche médicale, l'expertise et l'innovation. C'est un établissement qui est géré par un conseil d'administration présidé par le chef de gouvernement. Et donc nous avons un conseil de gestion et le directeur de l'établissement avec un secrétaire général, des structures administratives, un statut du personnel particulier, donc le décret de juin 2013. Les ressources financières, c'est les subventions du ministère donc, de l'économie et des finances et bien sûr les recettes propres. Donc le CHU, en fait, c'est 4 hôpitaux. D'ailleurs, c'est l'occasion de présenter éventuellement les différents directeurs de l'hôpital. Nous avons Dr Alaoui qui est le directeur de l'hôpital psychiatrique. Nous avons Dr Laadl qui est le directeur de l'hôpital d'oncologie. Nous avons le professeur Bouziane qui est chirurgien, qu'on arrive à deviner à travers son... Il est venu du bloc pour assister avec nous éventuellement à cette présentation. Donc, il est directeur de l'hôpital spécialité. Et nous avons l'hôpital mère-enfant avec professeur Ben Haddo. Donc, nous avons une capacité laitière de 637 lits. Et nous attendons éventuellement le nouveau centre régional d'oncologie qui est en train d'être construit en face du CHU. Dans le détail, donc la capacité, donc l'hôpital spécialité c'est 380 lits. Je vous ferai, on vous donnera les détails éventuellement sur les équipements pour ne pas tarder sur ça. L'hôpital mère-enfant c'est 140 lits. L'hôpital d'oncologie, le centre d'oncologie Hassan II, donc l'hôpital régional d'oncologie c'est 45 lits. Et l'hôpital de santé mentale de maladies psychiatriques c'est 108 lits. Voilà, donc vous voyez un petit peu le recrutement sur ces 5 années. Donc en 2014, on était à presque 400, le premier recrutement c'était presque 400 personnes, dont 365 infirmiers. On va dire qu'il y avait moins de 10 personnes encadrantes. De toute cette masse, on va dire, de ressources humaines qui étaient encadrées, ce qui va poser beaucoup de problèmes dans l'encadrement. Et puis au fur et à mesure, actuellement, donc, nous sommes à 639 infirmiers, à 219 personnels administratifs, et puis nous sommes à 111 enseignants. Nous avons presque 300 médecins entre résidents et internes. Le CHU est un lieu de stage. Vous voyez que, bon, on est à 839 et c'est comme plutôt. Vu que la population, nos ressources humaines
sont un personnel jeune, donc la formation continue a un caractère très très important. D'ailleurs, nous avons réalisé 839 formations au cours de 2018. Les stages, c'est un terrain de stage qui est très brisé. En dehors des médecins, on va dire des étudiants en médecine, des médecins spécialistes et tout, il faut voir que j'ai mis là autre établissement, donc nous avons 410 stagiaires en 2018 qui viennent éventuellement de l'université, des institutions de formation professionnelle et tout. Alors, pour ce qui est de l'activité de soins, qui est, je pense, la base même, l'axe principal du CHU, donc nous allons voir, on va dire, la porte d'entrée, qui sont les urgences et qui est la régulation des urgences. Donc, le centre de régulation d'assistance médicale. En 2018, nous avons éventuellement reçu 261 000 appels. On a dit que sur les 5 ans, on a reçu presque 1,2 million d'appels, pour lesquels les dossiers qui ont été transférés et régulés, donc 2582. Vous voyez un grand pourcentage. Il y a beaucoup d'appels qui sont presque inutiles, mais on est obligé de répondre parce qu'on ne sait pas l'urgence quand est-ce qu'il arrive. Voilà. Et donc les transferts, vous voyez que les transferts ont commencé à diminuer depuis 2015. L'année passée, on était à 462 parce qu'il y a un travail avec les différentes structures de la région. Et puis les missions par hélicoptère, donc vous voyez, en 2015, c'était presque 50 missions. L'année 2018, il n'en avait que 14. On participe généralement avec le ministère de la Santé au niveau de l'Atlas, la période du grand froid et tout. Cette année, la température n'était pas très... Voilà, la période de froid était un petit peu courte. C'est ce qui explique un petit peu cette diminution de ces missions. Voilà, donc les transferts par SAMUR, c'est les transferts de chirurgie qui sont les plus importants, 50%. Les transferts pour raison médicale, c'est 35%. L'obstétrique, 3%. Et la pédiatrie, donc 11%. Donc, au niveau de la région, les deux régions dont on reçoit beaucoup de transferts sont la région de Taourit et la région de Kurzif, qui, à eux deux, représentent presque 42%. Donc, presque la moitié des transferts ne viennent de ces deux régions. Sinon, voilà. Il faut savoir que l'hôpital Farabi participe à cette régulation. Donc, 20% des régulations ont été faites par l'hôpital régional et 80% par le CHU. L'hospitalisation via les services des urgences. Donc, nous avons fait 80 000 passages pour les urgences, 80 000 patients et presque 11 000 donc, hospitalisations, ce qui représente 62% des hospitalisations, qui est énorme. Pourquoi? Parce que, en principe, à CHU, on a parlé tout à l'heure du 3e niveau, en principe, on devrait avoir plus de malades froids que de malades urgents, sinon des malades lourds. Et ça crée une sorte de saturation dans les services, mais c'est des urgences qu'on ne peut pas refuser. Donc, par conséquent, on est obligé de les prendre. Donc, l'hospitalisation complète par structure, hospitalisation complète, c'est-à-dire que c'est des patients qui vont dormir à l'hôpital, ils vont passer la nuit à l'hôpital. Donc, ils vont passer la nuit, 17 000. Et donc, comme on arrive éventuellement à saturation, vous voyez qu'on est en train d'atteindre la vitesse de croisière, 2017, 16 000, 15 000. Donc, on est presque en train de se stabiliser. Et c'est des patients, éventuellement, qui nous ont poussé à développer ce qu'on a, l'hospitalisation en ambulatoire. Vous voyez là l'augmentation. Donc, l'ambulatoire, c'est-à-dire que c'est un patient qui vient le matin et qui en fait le geste et puis il part. Donc, c'est presque 20 000. Donc, on est à équilibre entre hospitalisation complète et en ambulatoire. Donc, les journées d'hospitalisation, 150 000. Le taux d'occupation moyenne, il est de 76%. Un hôpital n'est pas complet, n'est pas saturé lorsqu'il a 100%. À 76 pour 80%, un hôpital est saturé. Donc, vraiment, on roule avec une activité importante. Les intervalles de rotation pour les lits, c'est de 3, hein, elle est de 3. On a déploré l'année passée presque 800 ou 800 décès, et qui restent éventuellement dans les normes internationales. Voilà, donc les examens biologiques, 641 000 examens, avec une augmentation de 16% et avec un budget en 2018 de 33 millions de dirhams, rien que pour le laboratoire. J'attire votre attention que tous ces chiffres viennent d'un système d'information. C'est-à-dire que ce n'est pas des chiffres statistiques écrits qu'on peut éventuellement modifier ou intervenir. Chaque patient qui entre, il a un IP, donc il entre dans le système, et on tire ces chiffres
l'ordinateur. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont réels et qui viennent d'une base de données. Donc pour les explorations fonctionnelles, donc presque 9000 explorations. Donc l'exploration fonctionnelle, j'ai mis ici la gastroentéro, tout ce qui est CPRE, c'est un acte qui ne se faisait pas à Oujda. C'est-à-dire qu'on opère la vésicule biliaire, tous les calculs qu'il y a dedans à travers la fibroscopie. Donc on essaie de dilater éventuellement la voie biliaire. Donc les actes de chirurgie, on a réalisé 8500, l'hôpital spécialité 70%, l'hôpital mère-enfant 22%, l'hôpital d'oncologie 9%. Là, donc c'est ce qu'on appelle le cathétérisme, donc le Qastara, l'Arabia. On est actuellement le premier centre de cathétérisme cardiaque au Maroc. On a fait l'année passée 1100 malades avec 470 stents, chose qui ne se fait dans aucune autre structure publique et privée au Maroc. Voilà, on a des statistiques et puis on est les premiers. Voilà, donc l'insuffisance rénale chronique, c'est les malades de longue durée. On ne fait pas les dialysés chroniques parce qu'il y a le centre éventuellement de dialyse régionale, mais on les prend en crise. Et donc, rien que l'année passée, nous avons fait en nombre de séances, 1600 séances, et en nombre de malades, 662. Donc, ce qui augmente, vous voyez éventuellement cette recommandation d'activité. Le cancer, l'année passée, on a compté 7000, donc on a compté presque 2000 nouveaux cas, avec donc le nombre total de malades qui est de 7400. Le cancer le plus important de la région, c'est au niveau du monde, au niveau de la région, c'est le cancer mammaire, 39, gynéco-mammaire, c'est 40%, le digestif vient en deuxième position. La chimiothérapie, donc nous avons réalisé 11 000 séances de chimiothérapie l'année passée au niveau du centre d'oncologie, ce qui a totalisé 20 000 préparations. Donc 20 000 produits ont été préparés. Et on a participé éventuellement avec l'hôpital de Nador à créer une petite unité pour éviter le déplacement des patients vers nous. Et donc, donc on a donné les médicaments. C'est un travail de collaboration. D'ailleurs, on les remercie vivement d'avoir fait également l'effort pour nous aider sur ça, pour éviter le déplacement des patients. Donc on a commencé une petite unité de chimiothérapie à Nador. Donc la radiothérapie, nous avons réalisé 15 500 séances. Donc pour ce qui est de la santé mentale, donc l'année passée, nous avons hospitalisé 930 malades. Cette hospitalisation, donc 76% d'hommes, 24% de femmes, Oujda représente presque 70% des hospitalisations. On vient par la suite Berkane, Gersif, Tsaouri et Tétsu. Donc la consultation, nous avons vu 13 000, presque 14 000 malades. Et puis, donc ça c'est la répartition entre les nouveaux et les anciens malades. Donc vous voyez qu'on est en train même au niveau de la psychiatrie, d'avoir une vitesse de croisière. Voilà, on a développé la consultation de psychologie qui ne se faisait pas, donc avec 900 malades qui ont été vus. Et même on a développé de nouveaux moyens thérapeutiques qui est la psychothérapie de groupe. Mais je pense que la principale éventuellement effort qui a été fait, c'est celui de l'ergothérapie. Donc il est actuellement, pour les patients, on développe éventuellement, ils travaillent dans des petits groupes pour faire de la musique. On découvre même parfois certains de nos patients qui sont très doués. D'ailleurs, ce tableau, il a été dessiné par un de nos patients. Voilà, et je pense que ça permet d'humaniser l'hôpital et de participer à bien prendre en charge ces patients. Donc on a ouvert la clinique homme, c'est surtout destiné pour les patients qui ont des petites dépressions, des maladies éventuellement on va dire faciles, si on peut dire, à gérer. Et puis donc dans le cadre de l'humanisation, nous avons fait un terrain donc gazonné pour les patients, des tableaux et tout. Je pense que c'est une touche très importante pour laquelle d'ailleurs on remercie le directeur de l'hôpital psychiatrique pour tous les efforts qu'il fournit. Donc les prouesses médico-chirurgicales en 2018, donc nous avons fait 4 opérations de greffe rénale, ça a été la première éventuellement au niveau d'Oujda. Les patients partaient avec de longues listes d'attente, donc on est en train en septembre, on aura la dernière mission dans le cadre de la coopération avec nos amis de Reims. Et à partir de là, notre équipe va être autonome. Donc toutes les autres élèves vont être faites par... Actuellement, ils ont réalisé presque 95% des actes. Et à partir de l'année prochaine, toutes nos équipes médicales et chirurgicales vont être autonomes. Il y a également, on traite actuellement le Parkinson on est arrivé à une série, je pense, d'une vingtaine de malades chirurgicalement. Les interventions à corps ouvert, on réalise des missions. Et puis, bien sûr, d'autres activités des services. Voilà, donc ça, c'est un récapitulatif. 5 actes de chirurgie cardiaque, prothèse orthopédique 309, implant cochléaire 4,
prothèse thoracique 5, cathétérisme cardiaque, on en a parlé tout à l'heure, 1100, greffe de rein, cathétérisme vasculaire 344%, greffe de moelle 4, chirurgie réparatrice et des brûlés 35 malades, neurostimulation des parkinsoniens 4 malades, 258 on va dire interventions pour la vésicule de la part de la gastro et la thrombolyse pour les gens qui font des AVC, donc on a fait 25 malades. L'activité d'assistance d'accueil. Donc nous avons 4 assistances sociales qui ont fait un travail énorme, 56 000 actes, et accompagnent les patients dans leurs difficultés éventuellement au niveau de l'hôpital. L'hygiène et la sécurité de l'hôpital est très importante, donc les différents actes éventuellement faits à ce sens. L'activité, on va dire, managériale, bien de gouvernance. Je pense que c'est une slide qui est très importante parce que c'est vrai qu'il parle de facturation, mais ça traduit un petit peu ce que fait le CHU. Alors, l'année passée, nous avons fait 249 millions de recettes, dont 209 millions de dirhams qui ont été dépensés pour les ramidistes. Voilà. C'est-à-dire les patients qui ont une assurance maladie représentent 10% et les payants représentent 6%. Mais l'année passée, 209 millions qui ont été dépensés pour les patients ramidistes. Donc la facturation, vous voyez, on est loin de 2014, on était à 14 millions de dirhams. Actuellement, on a multiplié par... voilà, je vous laisse le temps de compter. Voilà. Et vous voyez que de plus en plus, donc il y a un grand pourcentage, par exemple en 2018, presque on est à 10-15% de payants et d'assurés qui ont des assurances, et puis presque 85% de patients qui ont le ramène. Voilà, donc par prestation, vous voyez donc le passage aux urgences 17 000, la consultation qui est énorme, la plus grande partie vient des hospitalisations médicales et les hospitalisations de chirurgie parce que c'est des actes qui coûtent et puis c'est des médicaments qui sont dépensés pour le malade. Donc le budget primaire en 2018 était de 400 millions de dirhams pour le fonctionnement, 20 millions pour l'investissement, plus 100 millions de dirhams pour le RAMED qui a été éventuellement ajouté. On fait des audits et des contrôles de gestion pour assurer une transparence éventuellement au niveau de notre gestion de l'hôpital. Donc cette mission interne, on a fait même en 2017 des appels d'offres, on a fait un audit externe qui a concerné aussi bien les marchés que la pharmacie. Donc c'est des missions qui ont été réalisées en 2018 mais qui ont été lancées en 2017. Les réclamations, parce que donc, officiellement donc, on a reçu 45 on va dire à travers soit Shikayeti, soit à travers le dépôt et tout, mais nous avons une cellule éventuellement au niveau de la direction générale qui permet éventuellement le suivi des différentes réclamations de nos patients. Donc j'ai dit tout à l'heure que nous avons un plateau technique qui est lourd, c'est 7 milliards de centimes qui ont été dépensés, et donc vous voyez 2683 interventions. Pourquoi? Pour assurer, en fait, le plus important, c'est ces chiffres en rouge. Pourquoi? Parce que c'est les jours d'immobilisation. C'est-à-dire un appareil, lorsqu'il tombe en panne, il ne faut pas que ça dure. Par exemple, je vous prends l'IRM, 19 jours d'arrêt l'année passée. Si on fait sur ces 2-3 jours par mois, je pense que c'est sachant que l'éloignement d'Oujda par rapport aux sociétés qui sont sur Casa, sur Rabat et tout, donc je pense qu'on a parmi les taux les plus bas d'immobilisation d'appareillage. Voilà. Il y a certains appareils où c'est zéro, la mammographie zéro et tout, mais on va dire le scanner, là le scanner des urgences c'est 19 jours, mais on a 2 autres scanners qui permettent d'assurer éventuellement les urgences et on essaie de travailler sur éventuellement plusieurs appareils pour ne pas retarder les patients. Voilà, ceci est permis grâce à une gestion technique centralisée. Donc à chaque moment, on peut avoir une idée sur tous les appareils qui tombent en panne au niveau de l'hôpital. On peut même voir la consommation d'électricité au niveau de l'hôpital. Hein. Et ça nous a donné une idée sur un projet pour lequel on a été, on va dire, encouragé au niveau par le ministère, qui est un projet d'hôpital vert dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc le système d'information, on ne peut pas gérer un hôpital de cette taille actuellement sans système d'information. C'est un système d'information qu'on a instauré dès l'ouverture du CHU, mais qui nous a pris 3 ans pour installer 90%. Il nous reste encore 10%, parce que vous savez que c'est difficile à mettre en place, il faut suivre le personnel, la maintenance, et tout. Mais je pense par rapport à d'autres structures et par rapport à la période pour laquelle nous l'avons mis en place, je pense qu'on est plus rapide. Donc c'est toujours donc, les systèmes d'information. Cette année, on a acquis un complément
de système d'information, on va dire financier, qui va nous permettre de gérer mieux tous nos marchés et gérer mieux le budget qui nous est octroyé. Voilà, donc la communication, elle est très importante. D'ailleurs, l'idée de même cette journée, on va dire, informative avec la presse, on va dire, régionale et nationale, c'est pour faire ça. On fait des activités, des expositions éventuellement d'art au niveau de l'hôpital, les journées de sensibilisation sur le jeûne au Ramadan, la journée internationale de la femme, les campagnes de dons de sang, donc, et puis la refonte de notre site web avec, bien sûr, relation avec la presse. Vous voyez un petit peu les chiffres là, on essaie de communiquer le maximum. Mais bien sûr, il y a toujours des manques et c'est pour ça qu'on est là, pour éventuellement essayer de répondre à vos questions. Les perspectives, donc le centre, les perspectives de l'hôpital, c'est un nouveau centre. Éventuellement, j'ai mis une image qui date d'une semaine. Vous voyez un petit peu la vitesse avec laquelle il fonctionne. C'est un projet en principe qui doit être construit entre 24 et 28 mois. Et on est déjà 10 mois, donc c'est un hôpital qui va être prêt pour bientôt. Il y a un nouveau centre de consultation, parce que je pense, je l'ai dit tout à l'heure, si vous partez éventuellement au niveau de la consultation, vous allez voir que, vu le flux de patients que nous avons, la structure actuelle, elle est inadaptée éventuellement au nombre que nous avons. Chaque jour, au niveau du BAF, on a presque entre 600 et 700 malades, patients, qui viennent au niveau de l'hôpital. Et donc, ce qui fait, ça crée un grand flux. L'idée, c'est de mettre ce centre dans l'enceinte de l'hôpital, mais avec une porte extérieure, pour séparer le flux hospitalisation du flux consultation. Ça va permettre de décongestionner, et puis parfois les malades ils sont perdus, parce qu'avec tous ces visiteurs et ces patients, donc c'est pas toujours évident. Et puis il y a un nouveau centre, il y a un nouveau bâtiment du SAMU qu'on a fait avec le centre de consultation, il est en partenariat avec le conseil régional. Le nouveau bâtiment du SAMU, on est en phase finale, près des urgences, et il y aura éventuellement un héliport éventuellement pour accueillir les urgences. Il est fait en coopération avec le ministère de la Santé et le ministère des Équipements. Et puis, vous voyez, donc il y a un autre projet d'espace vert au niveau de l'hôpital psychiatrique, donc avec un terrain qui nous a été octroyé par le conseil communal, qui va être destiné à un espace vert pour les patients. Ça va leur permettre de faire des promenades et puis de se sentir plus apaisés. Nous sommes sur 3 autres projets, dont le premier est en finalisation, la création d'un centre de procréation médicale assistée, donc PMA, qui est un projet ministériel. L'équipement a été acheté, on est en train d'aménager éventuellement un espace. Je pense, avec l'effort que nous allons fournir, je pense qu'on peut l'ouvrir avant la fin de l'année. Et puis la création d'une banque d'organes et de tissus humains qui s'avère très très important. Et puis donc la création d'un centre de médecine physique et de réadaptation pour prendre en charge surtout les patients lourds opérés qui doivent bénéficier d'une période de réadaptation et de mise en condition. Et puis la télémédecine, on a déjà fait d'ailleurs un communiqué de presse sur ça. On a finalisé les phases d'essai, on est en train de travailler avec la région et dans le cadre de coopération espagnole pour instaurer, la région elle est large, et donc pour éventuellement le CHU avec tous les hôpitaux provinciaux et régionaux pour être le plus près des patients et faire de la télémédecine et de la téléexpertise. Je finirai par parler d'un projet éventuellement qui tient CHU beaucoup à cœur, c'est ce qu'on appelle un hôpital vert, ou bien c'est un concept nouveau pour les hôpitaux et qui permettent éventuellement d'être plus écologiques. L'idée, elle est toute simple, c'est que nous avons vu notre facture éventuellement s'élever. Notre facture qui était en train de entre 2014 et 2015, on a payé 4 millions de dirhams. Vous voyez que là, il y a peut-être 20%, il y a une augmentation quand même de 800 000 dirhams, et puis nous sommes sur 5,7 millions de dirhams, d'autant plus que nous avons instauré un système de clés métro. Et donc l'idée, d'ailleurs c'est un projet national, qui est des énergies renouvelables et de l'économie d'énergie. Et donc, on a fait en fait une petite étude, on a acheté un petit appareil qui nous a coûté 7 millions de centimes, 60 000, et qui nous permet de voir, donc avec l'hôpital, c'est comme une maison, on a des tranches, lorsque vous dépassez, vous payez plus. Et donc l'idée, c'est qu'on a pris des batteries, et on a pris cet appareil, donc chaque fois qu'on veut dépasser la tranche, les batteries qui sont terminées, par exemple, on les charge la nuit parce qu'il y a moins d'activité.
Et donc ça nous a permis d'avoir un coefficient phi qui est presque de 1, 0,90%, qui est un très bon indicateur de l'optimisation de la consommation d'énergie. Et donc nous utilisons éventuellement l'énergie solaire, et nous avons même fait appel à une société, à une entreprise qui nous a fait un audit énergétique. Cet audit énergétique nous a dit qu'on peut faire une économie monétaire de 3,4 millions de dirhams par an, avec un investissement de 13 millions de dirhams qu'on est en train de négocier éventuellement. Donc on fait un investissement de 13 millions de dirhams et on va le rentabiliser sur 4 ou 5 ans, qui va durer par la suite. Voilà, donc l'avenir, éventuellement, on veut travailler sur un parking avec un toit éventuellement solaire. Et voilà, donc en conclusion, alors on a fait 40 minutes. Donc le CHU de Oujda n'est plus un mythe, parce que dans le temps, les gens prenaient, avant même l'autoroute, ils prenaient 10 heures de route et tout pour atterrir à Rabat ou la Casa pour se faire soigner. Les gens peuvent se soigner ici. Le management hospitalier est très complexe. J'ai mis un petit peu les contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Ils sont imprévisibles, parfois internes, externes. Il faut faire du management participatif avec tous les participants au niveau du CHU. L'existence de la formation et le soin font partie intégrante des missions du CHU. Il faut faire une planification efficace, adaptée et adaptable, et dans le cadre, dans une logique de développement durable. Et puis c'est un grand investissement qu'il faut légitimiser. Bien sûr, c'est 1,2 milliard de dirhams, légitimer avec aussi bien les pouvoirs publics que vis-à-vis de nos patients de l'Oriental. Voilà, je vous remercie.